संसार विच आ तो गए, असी जन्म तो लै लिया, पर उस वेले सानू पता नहीं असी की करना है, अबोध हाँ। जदों भगवान राम भीलनी कोल जाते हैं तो भगवान ने की कीता, भीलनी उस वेले बड़ी अधीर है, गरीब कोल कोई पैसा ना होवे, रहन वास्ते मकान ना होवे, चंगा कपड़ा ना होवे, ते घर विच इहो जिहा बंदा आ जावे जिहदी दुनिया च मानता बड़ी होवे, ते फिर उहदियां नैणां विचों छलकदा है नीर कि मैं कित्थे बिठावां इसनूं। गरीब दे घर कोई अमीर चले जावे ते वो विचार करता है कि मेरा घर शुद्ध नहीं है, इन्ना वधिया नहीं है, मैं कित्थे बिठावां। याद रखो जरा क इस गल की तुलना अपने अंदर भी करनी है। किते गल की अमीर दे घर गरीब चले जावे, उहदे मैले चैले कपड़े होण, तन ते मैल जमी होवे, वो किसी अमीर के घर चले जाता है तो अमीर जिहड़ा है उहदे वल तकदा ही नहीं, चंगी तरह अखां खोल के वेखदा ही नहीं, उन्होंने बैठण वास्ते कोई आदर नहीं दिंदा। जे बड़ी गल है तो कल की पहला मूढ़े हुंदे सन, कुछा दे बने हुए, तो उन्होंने कहना मूढ़ा दे दिओ भी बिठा दिओ। अमीर दे अंदर भी वही आत्मा है, गरीब के अंदर भी वही आत्मा है। राम परमात्मा जिहड़ा है वो अमीर के अंदर भी निवास कर रहा है तो किसी गरीब के अंदर भी निवास कर रहा है। दुनिया की समझ वक्खो वक्खरी है। हुण विचार आउंदी किस तरीके नाल मिलिया जाए, परमात्मा दे नाल मिलाप करना है, जन्म तो लै लिया, धरती उत्ते आ गया, किस तरीके नाल मिलिया जाए परमात्मा नूं। ते भगवान राम जदों भीलनी नूं मिलदे ने उस वेले की कीता, भगवान राम पुछदे ने, कहंदे ने कि ऐ कुटिया किहदी है। उस वेले भीलनी जिहड़ी सी वो भी कोल खड़ी सी, ते आम जिहड़े सन भीड़ मगर लगी हुई, भगवान दे मगर संतां दी होर दुनिया दी वो भी सी, पर उन्होंने पता की ख्याल सी कि इन्हों इन्ना नहीं पता, भगवान नूं पता नहीं ये भीलनी है, भीलों के घर का जन्म है, नीचां के घर का जन्म है। किसी नूं नीच कहना बड़ा पाप है, किसी जाति नूं नीच कहना भी पाप है। नीच कौन है? जीव कोई भी नीच नहीं है। जे कोई नीच है तो अपने कर्मां करके नीच है। उच्ची जात विच जन्म लैके जे उन्हें कर्म नीच कीते ने तो उन्होंने नीच कहना कोई पाप भी नहीं है। फिर हमेशा वास्ते हुण भगवान राम ने उन्होंने सोचा कि भगवान नूं पता नहीं जो साडे दिलों के अंदर नूं जानदा है, जो घट घट विच निवास कर रहा है, जो कण कण विच वस रहा है, और उसने मनुख देह धारण की साडे वर्गी, कि भला ये मनुख देह धारण करके परमात्मा भी आ जाए, ये मनुख कहेगा कि गल की ये रब है? जी ये गल हुंदी, ये गल हुंदी ते मंथरा नूं मंथरा कदी भी ककई नूं उपदेश ना दिंदी कि राम नूं राज लगा मिलना, तेरे पुत्र नूं राम मिलना, राज मिलना चाहिए। ये जीव है, परमात्मा ईश है, ईश्वर है। परमात्मा नूं पता है जीवां दी हालत दा, पर जीवां नूं परमात्मा दी हालत दा पता नहीं है। उधर भीलनी बोल पई, कहंदी है महाराज ये कुटिया आप जी दी है।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਤਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਕੇ ਜੀਤੇ ਜੀਤ, ਮਨ ਜੀਤਨ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਗਦੀਸ਼। ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਟੀਆ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਭੀਲਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਭੀਲਣੀ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਟੀਆ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। साढ़े अंदर कूड़ा भरिया पिया है, निंदिया कर करके, चुगली कर करके, दूसरे दे वाल, दूसरे धन वाल वेख के सड़ सड़ के, या दूसरे की शक्ल वेख वेख के, दूसरे का मान वैभ वेख वेख के असी अग बबूला होए पे हैं। क्यों नहीं तरक्की कर रहे? भगवान राम गए ने, भगवान राम गए ने, कुछ लैके गए ने, उन्होंने जो लैके गए ने वो दे के आना भगवान ने। पीली मैं तत्व ज्ञान की गल कर रही हैं, मैं कोई कहानी नहीं सुनाउन लगा। भगवान राम जिसले जिले जाते ने उसले की कीता है, भीलनी के मन च विचार है मैं कित्थे बिठावां, मेरे को कोई कुर्सी नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई पलंग नहीं है, कोई बिस्तरा चंगा नहीं है, फटी पुरानी चादर सी, चिथड़ा ही थां थां तो फटिया होया, उन्होंने दोरी करके ते बस लिखा कि नहीं प्रभु इत्थे बैठो। लक्ष्मण नहीं बैठा, भगवान राम बैठ जाते हैं। भगवान राम बैठ जाते हैं ते भीलनी नूं फिर चेता भुल गया, मैं की रखा अगे, प्रेम मगन मुख वचन ना आवा। जदों जीव प्रेम च सनिया हुंदा है उहदे मूँह कोई गल निकलदी नहीं। इन्ना प्रेम आ गया, भगवान मेरे घर विच आ गए। अजे गुरु मतंग ऋषि ने कहा सी, देवी जान लग्या क्या तू मेरे नाल भागां वाली है, मैं बंदगी इन्नी कीती है पर मैनू राम दे दीदार नहीं होए, पर तू भागां वाली है, तेरे तेरे घर तेरी कुटिया विच भगवान ने आउणा है। भीलनी ने इस ये पता नहीं किन्ने युग लंघ गए, भीलनी नूं किन्ना समा गुजर गया। भीलनी ने इस विचार उत्ते गुरु दे वचन ते उहदे उत्ते विश्वास किया, विश्वास करके ते उन्हें ये जिंदगी बतीत की। गुर के वचन प्रतीत ना जही, सुपने हो ना सुख सिद्धि ते ही। जे गुरु के वचन ते भरोसा नहीं, प्यार नहीं, या गल की यकीन नहीं, उस सुपने विच भी जिन्ने मर्जी दान कर ले, पुण्य कर ले, जो मर्जी कर ले,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਕਸ਼ ਪਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਭੀਲਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਾਮ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਗ ਕਾਹਦਾ ਲਵਾਵਾਂ। ਅਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਭੀਲਣੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ, ਛਿੱਕੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹਾਰੀ ਮੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਬ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਤਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੂਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜੰਗਲੀ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਭੀਲਣੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਸੀ? ਬੇਰ ਸਨ। ਬੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜੇ? ਬੇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਖਦੀ ਹੈ, ਖੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੌੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇੰਨੀ ਅਣਜਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜੂਠੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰ ਖਵਾ ਦਿਆਂ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਖਾਧੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਖਾਧੇ, ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਧੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੀ ਤਤਵ ਗਿਆਨੀ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮਾਲਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਬੜੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋੜਦੀ ਰਹੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋੜਦੀ ਰਹੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੇਵਕ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੜਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੜਿਆ, ਬਿਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਗ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸਾਗ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਵੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਸਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਜਸੀ ਗੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਦਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਤਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ।
ਹੁਣ ਭੀਲਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੇਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਗਲਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੰਡੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਗਲਕੀ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਗਲਕੀ ਇਹ ਬੇਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੀਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਛੱਕੂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਖਾਓ। ਭਗਵਾਨ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੇਰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਰ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਪਰ ਕੁਝ ਬੇਰ ਲਛਮਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਲੈ ਲਛਮਣ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਲਛਮਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਈਸ਼ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਧੋਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਏ, ਦਰੋਣਾਚਲ ਪਰਬਤ 'ਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁਪਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੇ ਸੰਤਨ ਕਿਉ ਪੁਕਾਰ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ? ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਓ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ, ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ, ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ। ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ, ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ, ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ, ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ। ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ, ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ। ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ, ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ, ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ। ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਲਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗੜਕੀ ਗੁਰੂ ਜਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀਵ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਟੀਟੂ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਛਮਣ ਨੇ ਦਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਛਮਣ ਨੇ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਛਮਣ ਨੇ ਬੇਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਲਛਮਣ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਮੂਰਛਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹੋ ਹੀ ਦਰੋਣਾਚਲ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਬੂਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਲਛਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਆਈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਭਗਤ ਜਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਭਗਤ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ ਖਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਧਰੀ ਰੋਟੀ, ਕੋਧਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਖਾਂਦੇ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਧਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਦਿਵੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਬੇਰ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਚ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਗੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਗੁਣ। ਅੱਛਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਕੀ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿਸਲੇ ਗਲਕੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੀਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਭੀਲਣੀ ਰੋ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਦਮ ਹੂੰ ਅਦਮ ਅਦਮ ਅਤੀ ਨਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮਤੀ ਮੰਦ ਗਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਅਦਮ ਹੂੰ ਅਦਮ ਅਦਮ ਅਤੀ ਨਾਰੀ, 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3 ਮੈਂ ਹੂੰ ਮਤੀ ਮੰਦ ਗਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਹੋ ਮਤੀ ਮੰਦ ਗਵਾਰੀ, ਕਿ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਕ ਨਾਲ, ਜੀਵ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਰੱਖਿਆ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਜਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾ ਰੀਝਿਆ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸੀਜਿਆ। ਰਾਮ ਜਾਤਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਪਲਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਲਟੂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ? ਨੌਕਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਦੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸਤਤੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 9 ਸਾਧਨ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 9 ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀ 9 ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨੌਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਗਿਆਨ ਛਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤੀ ਸੰਤਨ ਕਰ ਸੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤੀ ਸੰਤਨ ਕਰ ਸੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾ ਭੇਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੂੰਜੀ। ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਕੂੰਜੀ ਗੁਰ ਸਉ ਪਾਈ। ਅਨ ਕੋ ਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ। ਤਾਲਾ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸੱਚ ਨੇਤਰੀ ਪਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਚਾਨਣ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ। ਜੀਵ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਧਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੜੀਆ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਮਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਰ ਘੜੇ ਪਸ਼ੂ ਘੜੇ, ਉਹ ਭੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੂਛ, ਨਾਮ ਬਾਜੋ ਬੰਦਿਆ ਧ੍ਰਿਗ ਦਾੜੀ ਧ੍ਰਿਗ ਮੂਛ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਤਾਰਿਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਣ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਤਾਰਿਆ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਦਾਗ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਦਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਸੇਵਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਕ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖੋਂ ਮੇਂ ਚੂਕ, ਚੂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੀ, ਘਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸੰਡੇ ਮਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਦੀ ਰੱਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਹਰੀ 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 ਹਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖੋਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੀ ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੇਵਕ ਮੰਨੇ ਨਾ ਤੀ। ਪ੍ਰਸਮ ਭਗਤੀ ਸੰਤਨ ਕਰ ਸੰਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਰਤ ਮਮ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਈਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਘਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ ਜੀ, ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ। ਉਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ, ਰੱਬ ਘਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ ਜੀ, ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ।
ਉਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਰੱਬ ਕਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ ਜੀ, ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ। ਉਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਰੱਬ ਕਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ ਜੀ, ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ। ਉਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਘਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ ਜੀ, ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ। ਉਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਰੱਬ ਕਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ ਜੀ, ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ। ਉਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਉਥੇ ਨਾ ਲਿਹਾਜ ਵੈਰੀ ਤੇ ਸਜਣ ਦਾ, ਵੈਰੀ ਤੇ ਸਜਣ ਦਾ। ਬਾਜ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਢੋਈ ਜੀ। ਉਥੇ ਨਾ ਲਿਹਾਜ ਵੈਰੀ ਤੇ ਸਜਣ ਦਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਤੇ ਸਜਣ ਦਾ। ਬਾਦ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਢੋਈ ਜੀ। ਉਥੇ ਨਾ ਲਿਹਾਜ ਵੈਰੀ ਤੇ ਸਜਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਤੇ ਸਜਣ ਦਾ। ਬਾਜ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਢੋਈ ਜੀ। ਉਥੇ ਨਾ ਲਿਹਾਜ ਵੈਰੀ ਤੇ ਸਜਣ ਦਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਤੇ ਸਜਣ ਦਾ। ਬਾਜ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਢੋਈ ਜੀ। ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਤੇ ਆਣ ਰੀਜਿਓ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਆਣ ਰੀਜਿਓ। ਪਹਾੜ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਦਾਤਾ ਖਾਣ ਬਹਿ ਗਿਓ। ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਤੇ ਆਣ ਰਿਜਿਓ, ਦਾਤਾ ਆਣ ਰਿਜਿਓ। ਪਹਾੜ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਦਾਤਾ ਖਾਣ ਬਹਿ ਗਿਓ। ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਤੇ ਆਣ ਰੀਜਿਓ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਆਣ ਰੀਜਿਓ। ਪਹਾੜ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਦਾਤਾ ਖਾਣ ਬਹਿ ਗਿਓ। ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਤੇ ਆਣ ਰਿਜਿਓ, ਦਾਤਾ ਆਣ ਰਿਜਿਓ। ਪਹਾੜ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਦਾਤਾ ਖਾਣ ਬਹਿ ਗਿਓ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਆਣ ਰੀਜਿਓ, ਰਾਮਾਇਣ ਰੀਜਿਓ। ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਕਟੋਰਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਆਣ ਰਿਜਿਓ, ਰਾਮਾਇਣ ਰਿਜਿਓ। ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਕਟੋਰਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੀਲਣੀ ਦੇ ਬੇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਰੀਜਿਓ, ਤੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਰੀਜਿਓ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧਨ ਹੋਈ ਜੀ। ਪੀਲਣੀ ਦੇ ਬੇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਰਿਜਿਓ, ਰਾਮਾਇਣ ਰਿਜਿਓ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧਨ ਹੋਈ ਜੀ। ਪੀਲਣੀ ਦੇ ਬੇਰ ਖਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਦਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। 9 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ। ਇਹ 9 ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਏਗਾ ਉਹ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ? ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤੀ ਸੰਤਨ ਕਰ ਸੰਗਾ, ਦੂਸਰ ਰਤ ਮਮ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਖੌਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਥਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਨਰਕ ਮੂਲ ਅਭਿਮਾਨ। ਤੁਲਸੀ ਦਇਆ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਜਬਲਾ ਘਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦਇਆ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਵੇਖ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਥਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ 'ਚ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, 8 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਿਕਾਲੋ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ ਭਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮੀ ਕੱਢ ਲਾਂ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਭਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰਾਗ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਬੜਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਣ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਲਣੀ 9 ਸਾਧਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤੀ ਸੰਤਨ ਕਰ ਸੰਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਰਤ ਮਮ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਭਗਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਥਾ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਮਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੱਟਦਿਆਂ ਨਾਲੇ ਗਾਣੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਜਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਣੀਆਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡੀ ਇੱਕ ਜਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਗਾਣੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਵਿਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਟੋਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਏ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਠਹਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।